You must be very careful when you stay in a rented house. రెంట్ ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Because there is somebody that died with, I'm seeing in that house, I see someone died with a heart stroke. హార్ట్ స్ట్రోక్ తో చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాను. And then a demon has caused someone to commit suicide. ఆ దురాత్మలు సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు చేశాయి. There are so many evil spirits are moving in that house. ఆ ఇంట్లో చాలా దురాత్మలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. And they are trying to come and attack you. అవి వచ్చి నీ మీద దాడి చేస్తున్నాయి. అప్పుడప్పుడు రాత్రిపూట్లు పండుకున్నప్పుడు నన్ను లేపుతుంది చేయితో. అది మీ మీద చెయ్యి వేస్తుంది, ఏదో చేయడానికి మీరు చెయ్యి తీయమని చెప్తారు. And suddenly Holy Spirit showing me because of this tension, like yes, I see anyone is taking a alcohol. ఎవరైనా తాగుతూ ఉన్నారా? Yes. Who drinks alcohol? ఎవరు తాగుతారు? మా హస్బెండ్. Huh? హస్బెండ్. In the name of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Come out. బయటికి రా. Come out. బయటికి రా. Leave this lady right now. ఇప్పుడే స్త్రీని విడిచిపెట్టు. Regarding whom you want changes. ఎవరి విషయంలో మీరు మార్పులు కావాలని కోరుకుంటున్నారు? Yes, yes. Show that photo. Rebekete zi manakuruku shabazi. Okay. When I see this photo in the spirit fellow, Holy Spirit showing me that lady, since some time that you have been having some problems. Holy Spirit show me it's like there is a clash or a misunderstanding in the relationships. మీ సంబంధాలలో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయి. And when I see in the spirit world, I see two evil spirits coming to your house. రెండు దురాత్మలు మీ ఇంటికి వచ్చాయి. And when the evil spirits are coming, and I see someone becoming very angry in the house. కొన్ని దురాత్మలు వచ్చినప్పుడు ఎవరో చాలా కోపంగా ఉంటారు. And who is becoming very angry? ఎవరు చాలా కోపంగా ఉండేది? చిన్న బాబు. ఎవరండి? బ్లూ కలర్ డ్రెస్. Blue color వేసినటువంటి చిన్న బాబు. Okay. And when I see in the spirit fellow, Holy Spirit show me that there is someone that is having a mobile phone addiction. ఎవరికి ఫోన్ అడిక్షన్ ఉన్నది? Because I see a boy like spending so much of time with the mobile and yes, and watching video games, playing video games and things like that. ఎక్కువ వీడియో గేమ్స్ ఎక్కువ మొబైల్ లో గడిపేది ఎవరు? Yes, ఎవరమ్మా? మా హస్బెండ్. Your husband is having a mobile addiction. I see your husband is having a mobile addiction. When I check in the spirit fellow, Holy ఆర్డర్ గేమ్స్ ఆర్డర్ చూస్తూనే ఉంటారు. ఏందండి? Is continuously is watching a mobile and is spending so much of time with the mobile. Okay. And also when I see in the spirit fellow, Holy Spirit showing me someone, so it's like I see I'm reading a name, it's like Paul. పాల్ అనే పేరు వింటున్నాను. When I see in the spirit fellow, Holy Spirit showing me a name Paul, that somebody that belongs to you, that to మీకు your సంబంధించిన ఎవరైనా పాల్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారా? Yes, anyone named by Paul that is connection with your husband. మీ హస్బెండ్ తో కనెక్షన్ లో ఉన్నవారు ఎవరైనా పాల్ ఉన్నారా? మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనమామ. మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనమామ. మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనమామ పేరేంటి? పాల్. మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనమామ పేరు? పాల్. పాల్ ఆయన పేరు పౌలు. కరెక్టే. Clap your hands and say thank you Jesus. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. And suddenly the Holy Spirit showing me that there are some curses that are there with the Medamama also are coming upon your husband. ఏమైనా మనం అయితే కొన్ని శాపాలు ఉన్నాయో అవి మీ హస్బెండ్ మీద కూడా వచ్చాయి. Yes, I see when the Holy Spirit showing me that there are some curses that are working upon your Medamama, your husband's Medamama. Some of the curses are also Holy Spirit telling me that they are working upon your husband also. ఏ శాపాలైతే మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ మేనమామ మీద పని చేస్తాయో అవే శాపాలు మీ భర్త మీద కూడా పనిచేస్తున్నాయి. And because of this Holy Spirit showing me that that there was a time in the past like your husband has put some money, some investment somewhere, and Holy Spirit showing me that lost that money, the money has gone away. ఒక చోట ఈ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడము దాన్ని నష్టపోవడం జరిగింది. And Holy Spirit showing me it's like a lakhs of rupees. Holy Spirit showing me it's like not just in thousands, but I'm seeing something like a lakhs of rupees. లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయడం పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. And the money has gone away. ఆ డబ్బు పోయింది. Yes. అవునమ్మా. ఎక్కడ పోయిందండి మనీ? అండ్ బిజినెస్ పెట్టారు కానీ కంప్లీట్ లాస్. బిజినెస్ పెట్టారు, లక్షల్లో లాస్ వచ్చింది. అవునా, లాస్ వచ్చింది. సో ఆ లాస్ తోనే ఏంటంటే ఆ బిజినెస్ మొత్తం క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అవునా, కరెక్టేనా? నేను చెప్పింది కరెక్టే. Clap your hands and say thank you Jesus.
అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. హల్లెలూయా. And suddenly in the spirit realm, Holy Spirit showing me some church. I'm seeing some prayer hall. నేను ఒక ప్రేయర్ హాల్ ని చూస్తున్నాను. And Holy Spirit showing me that like somebody is also like ministering there in the prayer hall, like in service. I'm seeing also doing some kind of ministry in the also. వారు పరిచర్య చేయడం నేను చూస్తున్నాను. I see like working under some leadership. I'm seeing under some pastors, some men of God. ఒక దైవ సేవకుల కింద పని చేయడం నేను చూస్తున్నాను. Yes, who is it? పెద్ద బాబు. మీ పెద్ద బాబు ఎక్కడ పరిచయం చేస్తున్నారండి? అంటే ఒక చోటని కాదు, బెంజమిన్ కొమ్మనపల్లి దగ్గర ఒక 2 years చేశారు. ఇప్పుడు అంటే వెళ్తూ ఉంటారు, కరెక్ట్ గానే లేదు. మీ బాబు అయితే సేవలో ఇదివరకు అయితే ఒక సేవకుని కింద పనిచేస్తారు. ఇప్పుడైతే పరిచయం అక్కడ మినిస్ట్రీకి లైక్ వర్షిప్ కు పిలుస్తూ ఉంటే పాటలు పాడడానికి పిలవడానికి వస్తుంటే మీ బాబు వెళ్తా ఉంటాడు. అవును, కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టే. Clap your hands and say thank you Jesus. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. And suddenly my Holy Spirit showing me this Secunderabad. I'm in the spirit fellow. Holy Spirit showing me Secunderabad. సికింద్రాబాద్ అని చూస్తున్నాను. And the Holy Spirit is telling me that there is somebody staying in near Secunderabad. సికింద్రాబాద్ లో ఎవరు ఉంటారమ్మా? Yes, ఎవరు ఉంటారమ్మా? అక్కడే మేము ఉంటాం. మీరు ఉండేది ఎక్కడండి? సీతాఫలం అండి. మీరుండే సీతాఫలం అండి సికింద్రాబాద్ లో ఉంటారు. సీతాఫలం అండి సికింద్రాబాద్ దగ్గరలో ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్ లో ఉంటారు. మీరు ఉండేది అక్కడే. కరెక్టే. Clap your hands and say thank you Jesus. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit is saying that tonight special blessings will be coming to your family. మీ కుటుంబం మీద ఒక ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం రాబోతుంది. But as I look at you lady, yes, Holy Spirit showing me the 1995 పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. and Holy Spirit is telling me that since 1995 he has started his career. 95 నుంచి ఆయన తన కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేశారు. అవునండి. ఏమైందండి 1995 లో ఏం చేశారండి? 1995 లో తను BDL లో జాబ్ చేసిన తర్వాత తను ఇంకా బిజినెస్ జాబ్ అన్న ఆలోచనలో 95 లో BDL లో జాబ్ చేసి రిజైన్ చేశాడా? ఆపేశారు. అంటే కాంట్రాక్ట్ గా వెళ్ళొచ్చు. కాంట్రాక్ట్ కి వెళ్ళి 95 లో ఆ BDL లో జాబ్ అయిపోయి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి తీసేసిన తర్వాత 95 నుంచి తను బయట కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాడు. అవునా? అప్పటి నుంచి ఏదో చేస్తా ఉన్నాడు, కానీ ఏది చేసినా కానీ అది వచ్చినట్టు వస్తుంది, పోయినట్టు పోతుంది. అవునండి. We need to break this long time of curses that are working upon your husband. మీ భర్త మీద పని చేస్తున్న చాలా కాలపు శాపాలను మనం ఈ రోజు విరగొట్టాలి. And the Holy Spirit is saying, it's like when I see in the spirit fellow, I see someone's name start with letter P. ఎవరి పేరు P తో స్టార్ట్ అవుతుంది? I see someone's name will be starting with letter P. మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఓన్ తమ్ముడు ప్రేమ్. మీ హస్బెండ్ వాళ్ళ ఓన్ తమ్ముడి పేరు ప్రేము, P తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కరెక్టే. When I see in the spirit fellow, Spirit of God is telling me that I need to break these curses tonight. ఈ రోజు ఆ శాపాలను కొట్టేయాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు. And when I come to your house, it's like I see because of the evil spirits that are there in that place also, that you have been fighting, like there is always fight and quarrel and misunderstanding and disagreement and every day shouting and screaming. Things are happening every day. ప్రతిరోజు ఇవన్నీ జరుగుతాయన్నాయి. అవునండి. Did you observe? Holy Spirit is telling me that since the time that you enter into that house that you are taken for rent, ఆ ఇంట్లోకి మేము వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి and Holy Spirit is telling me that the evil spirits that are there in that house are begun to put focus on you. అవునండి. ఆ ఇంట్లో దురాత్మలన్నీ మీ మీద దృష్టి పెట్టాయి. And then since the time that you enter into the house, every day fight and quarrel, this and that. What is happening, lady? అప్పుడప్పుడు రాత్రిపూట్లు పండుకున్నప్పుడు నన్ను లేపుతుంది చేతితో. అది వచ్చి పిశాచు వచ్చి మిమ్మల్ని లేపుతా ఉంది. నేను అంటాను, నీకు ఎంత ధైర్యం నన్ను ముట్టడానికి, నేను యేసయ్య బిడ్డను, చేయి అంటాను. అది మీ మీద చెయ్యి వేస్తుంది, ఏదో చేయడానికి మీరు చెయ్యి తీయమని చెప్తారు. తర్వాత ఏమైతుందండి?
ఇంట్లో తిరుగుతున్నట్టు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇంట్లో తిరుగుతున్నట్టు మీకు కనబడతా ఉంది. కనబడుతుంది. సో దానివల్ల ఆ దుష్టాత్మ వల్ల మీ ఇంట్లో మీకు మీ హస్బెండ్ మధ్య చాలా డిసగ్రిమెంట్స్, కొంచెం ఫైనాన్షియల్ విషయాల వల్ల బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? గొడవలు ఇంకా అనుకుంటూనే ఉంటాను. మా చిన్న బాబుకు కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ బాధ. మీ అమ్మ ఉండటం వల్ల మీరు సేఫ్గా ఉన్నారు, లేకపోతే మిమ్మల్ని కూడా నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని అనేదంట. ఏదా పిశాచి ఆ ఇంటికి వచ్చి చూసారండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ స్టే ఇన్ ఎ రెంటెడ్ హౌస్. రెంట్ ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బికాజ్ దేర్ ఇస్ సంబడి దట్ డైడ్ విత్, ఐ యామ్ సీయింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్, ఐ సీ సమ్వన్ డైడ్ విత్ హార్ట్ స్ట్రోక్. హార్ట్ స్ట్రోక్ తో చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాను. అండ్ దెన్ డీమన్ హస్ కాస్డ్ సమ్వన్ టు కమిట్ సూసైడ్. ఆ దురాత్మలు సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు చేశాయి. There are so many evil spirits are moving in that house. ఆ ఇంట్లో చాలా దురాత్మలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. And they are trying to come and attack you. అవి వచ్చి నీ మీద దాడి చేస్తున్నాయి. And suddenly Holy Spirit showing me because of this tension, like yes, I see anyone is taking a alcohol. ఎవరైనా తాగుతూ ఉన్నారా? Yes. Who drinks alcohol? ఎవరు తాగుతారు? మా హస్బెండ్. హస్బెండ్. మీ హస్బెండ్. అదే when I see to that house, Holy Spirit showing me this alcohol quarter bottles also I'm seeing in the house. మీ ఇంట్లో నేను బాటిల్ కూడా చూస్తున్నాను. It's like sometimes he brings to the house and drinks, and sometimes he drinks from outside and then comes to the house. బయట తాగేసి బయట నుంచి ఇంట్లోకి వస్తాయి. And whenever he drinks alcohol, he will not be silent, he will be just screaming. ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల పిల్లలు కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నారని, నువ్వు ఉండటం వల్ల ఇలాగ అవుతుందని అంటారు. అంతే. పిల్లలు దూరం ఉన్నారని మనస్తాపం ఎక్కువ తాగుతున్నారని కాకపోతే మేమందరం అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం. పిల్లలు కళ్ళ ముందు లేకపోయేసరికి తాగుతా ఉన్నారు. దానివల్ల ఇలాంటి మాటలన్నీ వస్తున్నాయి. ఇలాంటి మాటలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. తాగినప్పుడు ఒక మాట, తాగినప్పుడు ఒక మాట. Right. Let us pray for this family. నీ కుటుంబం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాము. There are some evil spirits. I'm seeing a lady. If you are sensitive, some evil spirits will be expelled out of your body. మీరు సెన్సిటివ్ గా ఉంటే, సున్నితంగా ఉంటే కొన్ని దురాత్మలు మీ శరీరం నుంచి బయటకు వస్తాయి. Yes, as God is setting this lady free right to now. ఇప్పుడు దేవుడు ఆమెను విడిపిస్తున్నప్పుడు, wherever you are, God will also set you free in the name of Jesus. మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా విడిపిస్తాడు. You need deliverance. మీకు విడుదల కావాలి. If you don't receive deliverance, the devil will deliver you. మీకు విడుదల పొందుకోకపోతే సాతాను మిమ్మల్ని డెలివర్ చేస్తాడు. Yes, raise your both hands, lady. రెండు చేతులు పైకెత్తండి. Yes, every evil spirit that is attacking this lady, ఈ స్త్రీ మీద దాడి చేసే ప్రతి దురాత్మ, why command you to come out in the name of Jesus? బయటికి రమ్మని యేసుక్రీస్తు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Fire! అగ్ని! Fire! అగ్ని! Why command every demonic spirit in that body? ఆ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి దురాత్మకు నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Fire! అగ్ని! Fire! అగ్ని! Who is in that body? ఈ శరీరంలో ఉన్నది ఎవరు? Why see some evil spirits in that lady's body? ఆ స్త్రీ శరీరంలో కొన్ని దురాత్మలను Why చూస్తున్నాను. bind you right now in the name of Jesus? నేను బంధిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. Why destroy your నీ powers? శక్తులను నాశనం చేస్తున్నాను. I attack you. నీ మీద దాడి చేస్తున్నాను. I pull you right ఇప్పుడు now. బయటికి లాగుతున్నాను. Who is in this body? ఆమె శరీరంలో ఉన్నది ఎవరు? Open your mouth. నోరు తెరువు. Every demon scream. ప్రతి దురాత్మ బయటికి రా. Every demon shout and scream. ప్రతి దురాత్మ బయటికి గట్టిగా అరిచి బయటికి రా. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. What release unbearable fire of the Holy Spirit. భరించలేని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని విడుదల చేస్తున్నాను. Yes, the demons are coming out. The demons are coming ఆ out. దురాత్మలే బయటికి వస్తున్నాయి. They are leaving this lady right now. అవన్నీ విడిచిపెడుతున్నాయి ఇప్పుడే. Why bind them with the fire chains? అగ్ని సంకలతో వాటిని బంధిస్తున్నాను. Why pull them out of this lady's body? ఇప్పుడు వాటిని బయటికి లాగుతున్నాను. Fire! అగ్ని! Fire! అగ్ని! Fire! అగ్ని! Come out! బయటికి రా. Come out! బయటికి రా. Right now, wherever you are, raise your both hands. మీరు ఎక్కడున్నా కానీ మీరు రెండు చేతులు పైకెత్తండి. Yes, wherever you are, raise your both hands, begin to pray, Lord, deliver me, deliver me. ప్రభువా నన్ను విడిపించండి, నన్ను విడిపించండి అని అందరూ చెప్పి ప్రార్థించండి. Lord, set me free as God is setting this lady free also. దేవుడు ఈ స్త్రీని విడిపిస్తుండగా నన్ను కూడా విడిపించండి ప్రభు అని చెప్పి ప్రార్థించండి. Just Lord, if there is any evil spirit in my body, it must come out. ఏ దురాత్మ ఉన్నది బయటికి రావాలి. Yes, the lady, angel is touching you right now. అమ్మా దేవదూత నేను తాకుతున్నాడు. Why command two angels to touch this lady right now? ఇప్పుడు దేవదూత ఆమెను తాకమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Pull the demons out of her body in the name of Jesus. దురాత్మను మాంసం నుంచి బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Fire! అగ్ని! Fire! అగ్ని! I bind those evil spirits. ఆ దురాత్మను బంధిస్తున్నాను. Yes, the evil spirits are coming. They are coming out. అవి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. They are coming out. అవి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. They are manifesting themselves. అవి బయటపడుతూ ఉన్నాయి. What are you doing in this body?
ఈ స్త్రీలో ఏం చేస్తున్నావు? What you are doing to this ఈ lady? స్త్రీకి ఏం చేస్తున్నావు? In the name of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Yes, the demons are coming out. The demons are coming out. దురాత్మ నుండి బయటకు వస్తున్నాయి. I release fire. Fire into that నేను stomach. కడుపులోకి అగ్నిని విడుదల చేస్తున్నాను. Fire! ఆజ్ఞే. Who are you? ఎవరు నువ్వు? Every demonic spirit in this body. ఆ స్త్రీలో ఉన్న ప్రతి దురాత్మ. Who are you? ఎవరు నువ్వు? What are you doing to this ఈ lady? స్త్రీకి ఏం చేస్తున్నావు? Yes, come out. బయటికి రా. Yes, the demon is tormented. I torment every evil spirit in this body. ఆ స్త్రీలో ఉన్న ప్రతి దురాత్మని బంధిస్తున్నా. Why punish those evil spirits? వాటిని శిక్షిస్తున్నాను. Leave this lady right to ఈ now. స్త్రీని విడిచిపెట్టమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. In the name of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Come out. బయటికి రా. Come out. బయటికి రా. Leave this lady right to now. ఇప్పుడే స్త్రీని విడిచిపెట్టు. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Fire, 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 fire. ఆజ్ఞే ఆజ్ఞే ఆజ్ఞే. The demons are coming out. The demons are coming out. దురాత్మ నుండి బయటకు వస్తున్నాయి. They are leaving this lady right to now. అవి విడిచిపెడుతున్నాయి ఇప్పుడే. In Jesus' mighty name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Why break the curse of long time curse of poverty and financial problems over your husband? చాలా కాలం నుంచి ఉన్న ఆ పేదరికపు శాపాలన్నీ కొట్టివేస్తున్నాను. In Jesus' mighty name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Clap your hands, clap your hands, clap your అందరూ hands. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Clap your hands and say, thank you, అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు Jesus. కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say, hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Lady, now check your back pain. Check your back pain. అమ్మ ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ చెక్ చేసుకో. Yes, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, బ్యాక్ పెయిన్ చెక్ చేసుకోండి. పెయిన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి? రిలీఫ్గా ఉంది. రిలీవ్ కదా, ఇప్పుడు మీకు పెయిన్ లేదు, పెయిన్ లేదు. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎలా ఉందమ్మా? లేదు సార్ పెయిన్. పెయిన్ లేదు, లేదు. బ్యాక్ పెయిన్ లేదు. Clap your hands and say, thank you, అందరూ గట్టిగా Jesus. చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు యేసయ్యా అని చెప్పండి. Shout and say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Lady, God bless you, God bless you, God bless you.